So yesterday we discussed about this classification, simple lipids, complex lipids, derived lipids, and miscellaneous lipids. Let's continue. So what are the functions of lipids? We have seen it yesterday. So they are fuel reserve food material for animals. They are the constituents of cell membrane structure, and also its permeability. They help in fluidity and permeability of cell membrane. They are the source for fat soluble vitamins, and steroid hormones and prostaglandins like lipids. They are important cellular metabolic regulators. So they also protect the internal organs. Okay, so then fatty acids also we have discussed. Here some examples regarding the fatty acids. There are omega series fatty acids, omega 9 series fatty acid, example linolenic acid, omega 6 fatty acids are linoleic acid and arachidonic acid. Omega 3 fatty acids are oleic acid. So these omega 6 fatty acids are present in the fishes, which reduce the risk of heart problems. Okay, so then yeah. So essential fatty acids example మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Linoleic acid and linolenic acid and arachidonic acid. These are called essential fatty acids whose deficiency causes phrenoderma or toad skin disease. And then, so some additional points regarding the triglycerides and phospholipids. Let's see. So, what is a triglyceride? So, it is a simple lipid in which glycerol is alcohol with three fatty acids. So, it is nothing but the fat. ఓకే కొవ్వు అనునే మనం ట్రైగ్లిజరైడ్ ఆర్ ట్రైఅజైల్ గ్లిజరాల్ అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్, దే ఆర్ ది stored fuel for human beings. In men, it is present about 20%. In women, 25% of fat is present. So, where it is present in the body? It is present in the adipose tissues, subcutaneous layer, and also in abdominal cavity. The enzyme that digests the uh, fats is called lipase enzyme. So saponification. So this reaction is important. It is more or less a GK question. What is saponification? Formation of soaps. What is soap chemical structure? So this is alkyl group with a carboxylic group, so esterified with sodium. So that is soap. So RCOONARK is called soap. Formation of soap is called saponification. So how it is formed? When a fat combines with three molecule of NaOH like RKOH alkali. So it is dissociated to form glycerol and soap. That is called saponification. Rancidity. Rancidity means so deterioration of the fat is called rancidity అంటే చెడిపోవడం అనమాట. ఓకే, సో ఫ్యాట్ అనేది యూనో మామూలుగా డిగ్రేడ్ అయ్యి అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ వచ్చే కండిషన్ ర్యాన్సిడిటీ అని పిలుస్తాం. సో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న లేదా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న లిపిడ్స్ అనేటువంటివి అవి తొందరగా చెడిపోతాయి. Humera Samrin, mute your mic. Okay, right. So why rancidity occurs? So when it is exposed, prolonged exposure to air, moisture, light, and bacteria, so that causes the fats and oils to undergo rancidity.
What are antioxidants? Antioxidants that prevent the general oxidative air exposure rancidity is prevented by some compounds. They are called antioxidants. So, example, vitamin E, hydroquinone, gallic acid, and alpha naphthol. So, these are generally used for the prevention of rancidity uh, of fats and oils. So, they are antioxidants. And there are different kind of tests to check the purity of fats and oils. One is iodine number. So what is iodine number? It is defined as the number of grams of iodine absorbed by 100 grams of fat or oil is called uh, iodine number. So lower the iodine number, so the better the oil or fat. ఎంత తక్కువ ఐడిన్ అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ ఆయిల్ అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ ఐడిన్ నెంబర్. సో సఫోనిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ యూస్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అడల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్. ఆయిల్స్ ఏదన్నా వేరే అదర్ మిక్స్చర్ ఏమన్నా యాడ్ చేశారా అని తెలుసుకోవడానికి జనరల్ సఫోనిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్ NaOH required to hydrolyze 1 gram of fat or oil. So it is more saponification number, so less the more saponification and more rancid or more adulterated. Then Richard Missel number or RM number. So its definition is it is defined as the number of ml 0.1 normal KOH required to completely neutralize the soluble volatile fatty acids distilled from 5 grams of fat. So you forget about the, um, you know, the definition. It is used to detect the adulteration in fats and oils and also purity of butter, fat, or other animal fats. So here pure butter has more RM number here. That means more RM number means more pure. So that is how we check the purity of different kinds of uh, fats and oils. And then let's see some more information regarding the phospholipids. So phospholipids are very, very important in cellular systems. So this is a simple phospholipid. Right. So phospholipids contain a hydrophobic head in which glycerol and phosphoric acid and an alkyl group is present. Okay, so that makes up hydrophilic head, and so the fatty acids, two fatty acids, they may be one hydrophobic acid, saturated or unsaturated. So you have seen in every membrane, so these phospholipids like this. So these phospholipids, they arranged in two lines to form a lipid bilayer, phospholipid bilayer. So phospholipids are very, very important for the formation of cell membrane. Okay, so these are the complex compound lipids containing a phosphoric acid in addition to fatty acids, alcohol. Here, what is alcohol? Glycerol, simple. And a nitrogen base. So, ఈ నాలుగు ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని మనం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం. సో, there are two types of phospholipids, glycerophospholipids or phosphoglycerides, and sphingophospholipid or sphingomyelins. Okay. So, here glycerophospholipids examples famous. One is phosphatidic acid, lecithins, cephalins, and phosphatidyl inositol, phosphatidylserine,
and plasmalogens. Here, each of every compound has a particular special function in cellular systems. So glycerophospholipids, so phosphatidic acid, ఇది సింప్లెస్ట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. ఇక్కడ ఇది ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, సెకండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, థర్డ్ కార్బన్ పైన ఓన్లీ ఫాస్ఫేట్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని మనం ఫాస్ఫాటిడిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ సింప్లెస్ట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. బట్ లెసిథిన్స్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలైన్, సో ఇన్ విచ్ మనకి ఫాస్ఫేట్తో పాటు కోలిన్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలైన్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అబండెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఇన్ సెల్ మెంబ్రేన్స్ లో సెల్ మెంబ్రేన్లో ఎక్కువ శాతంలో ఉండేటువంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఏంటి అంటే ఫాస్ఫోటిడైల్ కొలిన్. దాన్నే మనం లెసిథిన్ అని పిలుస్తాం. అదొకటి. అండ్ అనదర్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఈస్ డైపామిటైల్ లెసిథిన్. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ లంగ్స్. ఓకే, ఇది ఒక ఏమంటాం, మామూలుగా ఒక సర్ఫాక్టెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ద alveoli endings are, so the maintaining of alveoli in an elastic form, it requires surfactant, so in which this is also one of the important chemical. Okay, so respiratory distress syndrome in infants is a disorder characterized by the dipalmityl lecithin absence. ఇది లేకపోతే సో రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అనేటువంటి ఒక కండిషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లెసిథిన్, ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలైన్ అండ్ డైపామిటైల్ లెసిథిన్ అండ్ సెఫాలిన్. సో హియర్ ఫాస్ఫేట్తో పాటు ఇథనోలమైన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా సెల్ మెంబ్రెన్స్లో స్ట్రక్చర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ టూ మెంబ్రెన్స్ ఫ్యూజన్. ఓకే, అండ్ సెల్ డివిజన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ వెసికిల్ ఫార్మేషన్లో మనకి సెఫాలిన్ అనేది అవసరం. అండ్ ఆల్సో మెంబ్రెన్ స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్లో కూడా సో సెఫాలిన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. దెన్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ దెర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటామంటే ఇనోసిటాల్ అని అంటాం. దాన్నే మయో ఇనోసిటాల్ అని కూడా పిలుస్తాం. మజిల్స్లో ఐడెంటిఫై చేసిర్రు. ఇది ఇక్కడ ఈ ఈ ఓ ప్లేస్లో ఓతో పాటు హెచ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వదిలేయండి, దీన్ని ఇది కాసేపు దీన్ని మర్చిపోండి. ఈ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే హెక్సాహైడ్రాక్సీ హెక్సేన్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. ఇనోసిటాల్ యొక్క కెమికల్ నేమ్. ఒక్కసారి పీజీ ఎంట్రన్స్లో అడిగింది దీన్ని, ఎంఎస్సి జువాలజీ ఎంట్రన్స్లో అడిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ అని ఒకసారి అడిగిండు, లేదా దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి, ఐయుపిఎస్ సైక్లో హెక్సాహైడ్రాక్సీ హెక్సేన్. 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎనీవే ఇక్కడ మనకి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ అని పిలుస్తాం. సో అడిషనల్గా ఇనోసిటాల్ అనేది వీటిలో ఉంటుంది, ఫాస్ఫేట్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్. ద యాక్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ హార్మోన్స్కి ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ అనేటువంటిది హెల్ప్ చేస్తుంది. లైక్ ఆక్సిటోసిన్, వాసోప్రెసిన్, లైక్ హార్మోన్స్, ఇన్ విచ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సెకండరీ మెసెంజర్. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇనోసిటాల్ ట్రైఫాస్ఫేట్ సెకండరీ మెసెంజర్గా పనిచేసేటువంటి ఇంపార్టెంట్. ఇది సెల్ సిగ్నలింగ్లో వస్తుంది, అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైడ్
ఇక్కడ సెరైన్ అనేది అడిషనల్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫ్లూయిడిటీ, అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ సెల్ సిగ్నలింగ్ అండ్ ఆల్సో అపాప్టాసిస్. అపాప్టాసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అంటే ఏంటి అంటే, so whenever cell existence is harmful for the tissue, so that cell is given to signal to die itself. That is called programmed cell death. దాన్ని apoptosis or apoptosis అని పిలుస్తాం. Okay, so in that process, the phosphodietyl serine acts as a signal. అండ్ దెన్ ప్లాస్మలోజెన్స్. సో ఇక్కడ తేడా ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్లో ఈథర్, ఓ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈథర్ బాండ్ అని పిలుస్తాం. ఎస్టర్ బాండ్ బదులు ఈథర్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫాస్ఫేట్కి అడిషనల్గా ఇథనాల్ అమైన్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ సిగ్నలింగ్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ membrane fluidity and stability. The last one is cardiolipin. So it was first found in heart muscle. It is an important component. ఇదంతా ఏంటి, దేని గురించి చదువుతున్నాం? పాస్ఫోలిపిడ్స్ గురించి చదువుతున్నాం. సిక్స్త్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియోలిపిన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, అండ్ it's as its structure is very very larger than most of other phospholipids, it can act as an antigen. ఓకే, దీని సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక యాంటీజెన్ లాగా పనిచేస్తుంది, మైటోకాండ్రియల్ ఫంక్షన్కి అవసరం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెండు స్టార్ గుర్తు పెట్టి ఎందుకు ఇక్కడ ఇచ్చాను అంటే, ఇప్పటిదాకా చదివి నేను గుర్తుంచుకున్నా గుర్తుంచుకోకపోయినా ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నోట్స్లో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు చూసుకోండి. ఏంటిది అది అంటే, ఫాస్ఫోటిడైల్ సెరైన్, ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్, phosphatidic acid, cardiolipin are acidic phospholipids present in cell membrane. Okay, phosphatidyl serine, inositol, acid and cardiolipin. So they are acidic phospholipids. And phosphatidyl choline, this is most important. Phosphatidyl ethanolamine are న్యూట్రల్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సెల్ మెంబ్రేన్. ఈ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇవి రెండు లైన్లు మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది మీకు ఒప్పుకుంటే చదవండి, లేకపోతే లేదు, కానీ ఈ రెండు పాయింట్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ రెండవ రకం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ స్పింగోమైలిన్స్. సో ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్కు కొలిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పింగోసిన్, అండ్ దీనికి ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ యాడ్ అయితే సెరమైడ్ అని అంటాం. సో ఎనీవే, స్పింగోసిన్ ఈజ్ అన్ ఆల్కహాల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ ది గ్లిజరాల్ బదులు స్పింగోసిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెరమైడ్ అనేది ఏమైందమ్మా? సార్ ఇది నిన్న క్లాస్ రివిజనా లేకపోతే సపరేట్ క్లాసెస్? సెపరేట్. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నిన్నటిది క్లాసిఫికేషన్, ఈరోజు ఏంటంటే కొంచెం అడిషనల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, స్పింగోమైలిన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ స్పింగోమైలిన్లో ఉన్నటువంటి సెరమైడ్ అనేది సెకండ్ మెసెంజర్గా పనిచేస్తుంది. సెకండ్ మెసెంజర్ అనేది మీకు మళ్ళీ ఫిజియాలజీలో హార్మోన్ ఫంక్షన్ అప్పుడు వస్తుంది. అక్కడ నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ లేదా సెకండరీ మెసెంజర్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు ఇవన్నీ ఏది గుర్తుంచుకోకుండా ఈ రెండు లైన్లు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ గురించి. అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. ఏం చేస్తాయి? ఫాస్ఫోలిపిడ్ రెగ్యులేట్ మెంబ్రేన్ పర్మియబిలిటీ. దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ మెంబ్రేన్ పర్మియబిలిటీ. సో phospholipids like lecithin, cephalin and cardiolipin in mitochondria, they are the important compounds that maintain the conformation of electron transport chain components.
there are five complexes, complex 1, 2, 3, 4, 5, which is ATP enzyme, fifth complex is. అవన్నీ సిరీస్ ఒక వరుసగా అరేంజ్ అయి ఉండడానికి పాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి అవసరము. లైక్ లెసిథిన్ కావచ్చు, సెఫాలిన్ కావచ్చు, కార్డియోలిపిన్ కావచ్చు. దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాస్ఫోలిపిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మనకు డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఫ్యాట్ అనేది స్టమక్ నుంచి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్లోకి డైరెక్ట్ వెళ్ళదు. యాక్చువల్గా లాక్టియల్ ద్వారా లింఫాటిక్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత బ్లడ్లో ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇంటెస్టైన్ నుంచి డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్ లింఫాటిక్ సిస్టంలోకి అబ్జర్వ్ కావడానికి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ చాలా 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 కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, అవి సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ప్లస్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. లిపోప్రోటీన్స్ తయారు కావడానికి చాలా అవసరం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. నెక్స్ట్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఫస్ట్ అవి లిపోప్రోటీన్స్గా మారుతాయి. ఈ లిపోప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అదర్ లిపిడ్స్ని బ్లడ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. దెన్ ఫ్యాటీ లివర్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, లివర్లో ఫ్యాటీ లివర్ కండిషన్ రాకుండా. ఓకే, సో దే ప్రివెంట్ ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇన్ ద లివర్. సో దాన్ని లిపోట్రాఫిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ లిపోట్రాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్. Phospholipids help in the removal, phospholipids act as surfactants ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా. సో విచ్ లోవర్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇన్ ది అల్వియోలై రీజియన్. సో కొంచెం ఎలాస్టిక్ నేచర్గా ఉండేటట్టుగా అవి హెల్ప్ చేస్తే, ముఖ్యంగా డైపామిటైల్, ఫాస్ఫోటిడైల్, కొలైన్ అనేది ఒక మంచి సర్ఫాక్టెంట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. అండ్ సెఫాలిన్స్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్ and which is a phospholipid, and inositol triphosphate which is produced from the phosphatidyl inositol, and also గ్లిజరాల్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే డైఅజైల్ గ్లిజరాల్ అనేటువంటిది, డైగ్లిజరైడ్ అనేది, అవి సెల్ సిగ్నలింగ్లో పాల్గొంటాయి. సో మనకు ఫాస్ఫోలిపిడ్ స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకోవాలి, బట్ ఫంక్షన్స్ మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ 10 ఫంక్షన్స్ ఒకసారి మీరు నోట్స్లో ఇచ్చిన తర్వాత చదవండి. దెన్ గ్లైకోలిపిడ్స్, గ్లైకో మీన్స్ ఏంటి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్లస్ లిపిడ్స్ కలిస్తే గ్లైకోలిపిడ్స్ అని అంటాం. సో దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ నర్వస్ టిష్యూ, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద బ్రెయిన్, గ్లైకోలిపిడ్స్. సో సెరిబ్రోసైడ్స్ అని ఎందుకంటామంటే బ్రెయిన్లో ఉంటాయి కాబట్టి. సో దే ఆర్ ది సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోలిపిడ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే గెలాక్టోసెరిబ్రోసైడ్ and glucocerebroside. So there is no need to go further. That's enough regarding glycolipids. And lipoproteins, this is very very important. These are very very important for the health purpose. Okay, and this is for the absorption of the fats. Anyway, lipoproteins are lipids with proteins, simple. They are the transport vehicles for lipids in the circulation. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో మనకి డైజెస్ట్ అయినటువంటి లిపిడ్స్ అనేవి, ఫ్యాట్స్ అనేవి ఫస్ట్ లింఫాటిక్ వెసల్స్లోకి వెళ్తాయి త్రూ ఇంటెస్టైన్, అక్కడ నుంచి బ్లడ్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, అండ్ బ్లడ్లో వాటి యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్కి లిపోప్రోటీన్స్ అనేటువంటి అవసరం. ఎనీవే దెర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ లిపోప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఖైలోమైక్రాన్స్, VLDL, very low density lipoprotein, and low density lipoproteins, high density lipoproteins, and free fatty acid albumin complexes. Chylomicrons, VLDL, LDL, HDL, and free fatty acid albumin complexes. ఇవి 5 రకాల లిపోప్రోటీన్స్. ఖైలోమైక్రాన్ స్ట్రక్చర్ మీకు డైజెషన్ అబ్జార్ప్షన్ టాపిక్లో వస్తుంది, అక్కడ చెప్తాను. దే ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లిపోప్రోటీన్స్. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయంటే దే ట్రాన్స్పోర్ట్ డయేటరీ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్
ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైన్స్ టు టిష్యూ త్రూ ద బ్లడ్. ఓకే, ఇవి డైజెషన్ అయినటువంటి కొవ్వు అణువులను, కొలెస్ట్రాల్ని బ్లడ్లో క్యారీ చేస్తాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి సెల్స్కి. VLDL, very low density lipoproteins. They also carry triglycerides, which are generally synthesized in the liver. గుర్తుంచుకోండి, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేటువంటి లివర్లో తయారవుతుంది. మనం ట్రైగ్లిజరైడ్స్ని తీసుకుంటాం, పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి డైజెషన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మోనోగ్లిజరాల్, గ్లిజరైడ్, డైగ్లిజరైడ్ లేదా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్గా డైజెషన్ చేసి మళ్ళీ బ్లడ్లోకి చేరిన తర్వాత లివర్కి వెళ్ళినాక మళ్ళీ అవి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఫ్యాట్స్గా లివర్లో తయారవుతాయి. ఓకే, సో అలాంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ని ఇగో ఈ విఎల్డిఎల్ అనేటువంటి లిపోప్రోటీన్స్ అనేవి తీసుకెళ్ళి ఎడిపోస్ టిష్యూ, మజిల్ టిష్యూస్లో స్టోర్ చేస్తాయి. దెన్ సో ఒకవేళ కనుక విఎల్డిఎల్ అనేది కనుక లేకపోతే మనకి కొలెస్ట్రాల్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆర్టరీస్లో పేరుపోయి ఎథెరోస్క్లీరోసిస్ అనే కండిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఏంటి అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ బై ది ఆర్టరీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ డ్యూ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఫ్లేక్స్ ఇన్ ద narrow uh, narrow blood vessels like blood capillaries. When such blood capillaries are blocked at heart region, that leads to heart strokes. That is about the second type of lipoprotein, that is VLDL. And this is very, very important for health purpose. LDL is also known as bad cholesterol, low density lipoproteins. ఓకే, ఇది యానిమల్ ఆయిల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎనీవే, ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ డెలివర్ కొలెస్ట్రాల్ టు సెల్స్ ఫర్ మెంబ్రేన్ సింథసిస్ అండ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. హై లెవెల్స్ ఆఫ్ లిపో ఇది యాక్చువల్గా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కాదు. ఏంటి అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే యాక్చువల్ దాని డ్యూటీ ఏంది? ఇట్ డెలివర్స్ కొలెస్ట్రాల్ టు సెల్స్కి కొలెస్ట్రాల్ అందించడం దాని డ్యూటీ. కానీ ఒకవేళ దాని లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతే సేమ్ ఎథెరోస్క్లీరోసిస్ కండిషన్ అనేది ఇంకెక్కువ అవుతుంది ఇందాకడ కన్నా. ఓకే, సో విఎల్డిఎల్ కన్నా. సో దట్ లీడ్స్ టు హార్ట్ అటాక్స్ అండ్ స్ట్రోక్స్. అందుకే దీన్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం. లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. దీన్ని అందుకే డాక్టర్లు చెక్ చేస్తారు, మనకు టెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ హెచ్డిఎల్ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ కలెక్ట్స్ ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూస్ and transport it back to the liver for the excretion, recycling, and reducing the risk of atherosclerosis and cardiovascular disease. అందుకే మనకు హై డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉండాలి. అది కొలెస్ట్రాల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది బ్లడ్లో నుంచి. అందుకే దాన్ని గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటారు. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి, ఎల్డిఎల్ అండ్ హెచ్డిఎల్. ఓకే, సమ్ free fatty acid plus albumin protein complex. So these transport free fatty acids during severe fasting and exercise phases. అంటే మనం బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఫాస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ సో మన ఎడిపోజ్ టిష్యూ కరిగి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది బ్లడ్లోకి. వాటిని క్యారీ చేసేవి ఇవి అన్నమాట. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ లిపిడ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ స్టిరాయిడ్స్. స్టిరాయిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ మాలిక్యూల్కి అయితే ఈ స్టిరాయిడ్ స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో వాటన్నిటిని కూడా స్టిరాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం. సో దీన్ని స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్ అంటాం. ఇది ఫండమెంటల్ మినిమం ఉండాల్సినటువంటి ఒక స్టిరాయిడ్ ఉండాల్సినటువంటి స్ట్రక్చర్. ఎవ్రీ కార్నర్ కంటైన్స్ కార్బన్, రిమెంబర్. ఓకే, సో స్టిరాయిడ్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ సైక్లిక్ స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఆర్ రింగ్. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం కెమికల్గా అంటే ఇక్కడ
సైక్లోపెంటనో పర్ హైడ్రో ఫినాన్థ్రిన్ రింగ్ అని పిలుస్తాం, సిపిపిపి. సైక్లోపెంటనో పర్ హైడ్రో ఫినాన్థ్రిన్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్. సో దీనికి అడిషనల్గా ఓహెచ్ కానీ మిథైల్ గ్రూప్ కానీ ఉండి రకరకాల స్టిరాయిడ్ కాంపౌండ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లిపిడ్. ఓకే, మిస్లీనియస్ లిపిడ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ లిపిడ్. ఓకే, దెర్ ఆర్ సెవరల్ స్టిరాయిడ్స్ ఇన్ ద బయాలజికల్ సిస్టమ్. అవేంటి? కొలెస్టిరాల్, బైల్ యాసిడ్స్, విటమిన్ డి, సెక్స్ హార్మోన్స్, అడ్రినల్ కార్టికల్ హార్మోన్స్, cytosterols, cardiac glycosides, and alkaloids. All these are the steroid compounds. Okay, so if the steroid contain one or more OH groups, then it is called sterol. Okay, so the famous steroid is cholesterol. సో ఇది స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్. ఇది మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 1 2 3 ఇట్లా లెక్క పెడతాం, 4 5 6 7. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. కౌంటింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 అండ్ 19. సో 19 కార్బన్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఎనీవే, సో దీనికి అడిషనల్గా మనకి ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇదనమాట, ఇది అడిషనల్ 27, 19 నుంచి 27 కార్బన్స్ పెరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. కొలెస్ట్రాల్ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది? కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫౌండ్ ఇన్ యానిమల్స్. ఓన్లీ యానిమల్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోండి కొలెస్ట్రాల్ అనేది. అండ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ యానిమల్ స్టిరాల్. యానిమల్లో ఉన్న అన్ని స్టిరాల్లోకి వెళ్ళా కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేది. ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎల్లోయిష్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ కాంపౌండ్ యాక్చువల్లీ. Okay, it is widely distributed in all cells and is major component of cell membranes and lipoproteins. మనందరికీ ఒక అపోహ ఏముంటుందంటే కొలెస్ట్రాల్ అనేది బ్యాడ్ అని ఒక అపోహ ఉంటుంది. కాదు, కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే అసలు సెల్ స్ట్రక్చరే, సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండదు. ఫర్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ వీ రిక్వైర్ కొలెస్ట్రాల్. కానీ అది ఫ్రీగా సర్క్యులేషన్లో ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఎనీవే, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. Cholesterol was actually isolated from the bile juice for the first time. అంటే స్టార్టింగ్లో కనుక్కున్నప్పుడు బైల్ జ్యూస్లో, గాల్ బ్లాడర్లో కనుక్కోవడం జరిగింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్? సాలిడ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ బైల్ అన్నది. ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగిండ్రు, గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్? ఇట్ మీన్స్ సాలిడ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ ద బైల్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ membrane permeability. Okay, so there are different tests to identify the cholesterol levels in the body: Sakowski test, Lieberman-Burchard reaction, and Jack's test are some tests to identify the cholesterol. And this is general knowledge. So what are the optimal levels of cholesterol in the man? సో మామూలుగా మనకు లెస్ దెన్ 200 mg కొలెస్ట్రాల్ ఉండాలి, 150 to 200. ఓకే, ఒకవేళ 200 to 239 ఉంటే ఇక అది బార్డర్, ఇక అంతకు మించొద్దు అని అర్థం. ఓకే, 240 అండ్ ప్లస్ ఎబోవ్ ఉంటే మాత్రం దట్ ఈస్ వెరీ డేంజర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్. ఇది జస్ట్ ఐడియా కోసం నేను యాడ్ చేసిన, ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి, కామన్ సెన్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్. What is the function of cholesterol? Cholesterol is essential for the cell membrane structure and its fluidity. So it helps in synthesis of bile salts and bile acids. Okay, so it also helps in synthesis of steroid hormones. Steroid hormone production కి మనకి ఏం కావాలి? కొలెస్ట్రాల్ అనేది అవసరం. కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ ద of course, you can. It also very, very important
సోర్స్ ఫర్ ది విటమిన్ డి. కొలెస్ట్రాల్ యొక్క మాడిఫైడ్ ఫామ్ 7 డిహైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనకి స్కిన్లో ఉంటుంది, సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్లో ఉంటుంది. సో వెన్ దిస్ 7 డిహైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్, ముఖ్యంగా యూవి రేస్లో ఉండేటువంటి యూస్ఫుల్ యూవి రేస్, యూవిబి రేస్. UVC rays are very harmful. UVB rays, when they react with this 7 dihydrocholesterol in our skin, it is converted into vitamin D. అందుకే విటమిన్ డి ని సన్షైన్ విటమిన్ అంటాం. సన్ ఎండలో నిలబడితే విటమిన్ డి ఎందుకు తయారవుతుంది అంటే, సో ఆ స్కిన్లో 7 డిహైడ్రోకొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, అది విటమిన్ డిగా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది డ్యూ టు ద సన్లైట్, టు బి ప్రిసైజ్ యూవిబి రేడియేషన్ వల్ల. అండ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది, సో మైలిన్ షీత్ మనకు నర్వ్ సెల్స్లో ఉంటుంది తెలుసు. సో ఆ మైలిన్ తయారు కావడానికి కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది అవసరము. ఇట్ ఆల్సో నీడ్ ఫర్ ది సెల్ సిగ్నలింగ్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ది రిపేర్ అండ్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అండ్ సెల్ డివిజన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ కొలెస్ట్రాల్. అండ్ ఎర్గోస్టిరాల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రికర్సర్ ఫర్ ది విటమిన్ డి. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు మామూలు ఏమంటాం, స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అడిషనల్ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అడిషనల్ యునో అల్కైల్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రెసెంట్. కొలెస్ట్రాల్ ఏ రకంగానైతే యానిమల్స్లో మాత్రమే ఉంటుందో, ఎర్గోస్టిరాల్ అనేది ఓన్లీ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికర్సర్ ఫర్ విటమిన్ డి. దీని నుంచి కూడా మనకి మన బాడీలో మనం తీసుకుంటే విటమిన్ డి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు లైట్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎర్గోకాల్సిఫెరాల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది విటమిన్ డి. The other sterols present in plant cells include stigmasterol and beta cytosterol. ఇప్పటి వరకు మనం చదివినటువంటి లిపిడ్స్ అన్నీ కూడా యాంఫీపాథిక్ లిపిడ్స్. అంటే ఏంటి అంటే, ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ కంటైన్ బోత్ హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ హైడ్రోఫిలిక్ గ్రూప్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యాంఫీపాథిక్ లిపిడ్స్. అంటే ఏంటిది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హెడ్ రీజన్ ఏంటి, వాటర్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ టెయిల్ రీజన్స్ వాటర్ని హేట్ చేస్తుంది. సో ఇది హైడ్రోఫోబిక్ ఏరియా, దిస్ ఈస్ హైడ్రోఫిలిక్ ఏరియా. ఇట్లా ఒకటే మాలిక్యూల్లో రెండు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఉంటే వాటిని మనం యాంఫీపాథిక్ లిపిడ్స్ అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, పింగోలిపిడ్స్, బైల్ సాల్ట్స్, టు సమ్ వాట్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా మనకి యాంఫీపాథిక్ లిపిడ్. అండ్ మిసెల్, వాట్ ఈస్ మిసెల్? సో మిసెల్ ఈజ్ ఏ, సో డ్యూ టు దిస్ యాంఫీపాథిక్ నేచర్ ఇన్ అక్వియస్ స్టేట్, అంటే వాటర్లో మనం కనుక ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ని మనము వదిలేస్తే మిసెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇందులో ఏమవుతుందంటే, ఈ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్స్ అన్ని బయటకు ఉండి హైడ్రోఫోబిక్ టెయిల్స్ అన్ని లోపలికి వాటర్కి దూరంగా పారిపోయి ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మిసెల్ అని పిలుస్తాం, సింపుల్. సో మిసెల్ ఫార్మేషన్ అనేది జనరల్గా మనకు బైల్ సాల్ట్స్ వల్ల మనకు డైజెషన్ టైంలో బైల్ సాల్ట్స్ వల్ల మిసెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది లిపిడ్ డైజెషన్, ఫర్ ది ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్. ఓకే, ఈ మిసెల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ లిపోజోమ్ అంటే ఏంటి అంటే, లిపోజోమ్ అనేది డబుల్ మిసెల్. ఓకే, ఇక్కడ లిపిడ్ బైలేయర్ అనేది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అన్ని రెండు వరుసల్లో వాటి యొక్క హెడ్ రీజన్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్, టెయిల్ రీజన్స్ ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అయ్యి ఒక లిపిడ్ బైలేయర్ ఫామ్ అయ్యి లోపల వైపు, సో నో వాటర్, ఇది మీకు ఇట్లా రౌండ్ కనబడుతుంది కానీ ఇమాజిన్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాల్, ఒక బాల్ లాగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి స్ట్రక్చరే మనకు లిపోజోమ్. ఈ లిపోజోమ్ని మనము దేనికి వాడతాము అంటే, కొన్ని స్పెషల్ డ్రగ్స్ని ఇందులో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇంజెక్ట్ చేసి టార్గెట్ టిష్యూస్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేయడంలో లిపోజోమ్స్ని రీసెంట్గా వాడుతున్నారు. ఓకే, హెల్త్ ఇండస్ట్రీస్లో, మెడికల్ ఫీల్డ్లో. అండ్ ఎమల్షన్స్ అంటే ఏం లేదు, దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ నాన్ పోలార్ లిపిడ్స్ లైక్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆ, కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు చేతికి మనకి ఆయిలీగా
స్టిక్కీగా ఉంటుంది, దాన్ని ఎమల్షన్ అంటాం. ఓకే, ఆ ఫ్యాట్ అనేది వాటర్తో మిక్స్ అయ్యి అలా అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ సోప్స్? సోప్స్ ఆర్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. So that's it. That is for today's class. I'll share the video and notes, and also I'll send the test link. All of you attend the